Last period, we have studied the linear equation to variables. We have to solve the Simon's equation, that is any methods. We have to obtain the solution set of that equation. Now, in this period, linear equation to variables, that is graphical methods, we have to solve the Simon's equation by using graphical methods. First, in 9th class, we have to learn how to draw a graph of that equation. That is the linear equation. I is said to be linear equation. Then any equation, we can draw a graph of that equation. Then we get a straight line. So therefore, it's called linear equation into variables. Clear? Now here we have to solve linear equation or Simon's equation by graphical method. First, to complete the following table, to draw a graph of equation. That is, for example, first to complete the table, that is equation number 1, x minus y is equal to 1. Here is given table, that is x minus y is equal to 1 is the given equation. यामध्ये काय करायचं, हा टेबल कंप्लीट करत असताना, हा तक्ता पूर्ण करत असताना जे इक्वेशन दिलं असेल त्यामध्ये एकच्या किमती घ्यायच्या असतात आणि वी हॅव टू सॉल्व द इक्वेशन, देन वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ वाय. सोल्युशन म्हणजे इक्वेशन सोडवल्यानंतर, समीकरण सोडवल्यानंतर आपल्याला y ची किंमत मिळेल. अशा एकूण कमीत कमी 3 किमती घ्यायच्या असतात. जास्तीत जास्त किती, परंतु कमीत कमी 3 किमती, 3 व्हॅल्यू ऑर्डर पेअर तयार करायचे असतात. त्याचं कारण असं आहे, आपण जर समजा 2 किमती घेतल्या, 2 ऑर्डर पेअर जर घेतल्या तर त्याचा ग्राफ निश्चित वन लाईन मिळेल असं नाही, आणि म्हणून त्या ग्राफ मध्ये लाईन मध्ये क्लिअरिटी यावी म्हणून कमीत कमी 3 रीडिंग आवश्यक असतात. सो दॅटफॉर that is x minus y is equal to 1. Here the value of x is equal to, suppose here 2. समजा आपण x ची किंमत 2 घेतली तर x minus y is equal to 1. Then put here x is equal to 2 in equation, that is 2 minus y is equal to 1. Minus y is equal to 1 minus 2, that is minus y is equal to minus 1, minus minus plus y is equal to 1. So therefore value of y is equal to 1. We get order pair, that is 2 1. We get order pair, that is 2 1. Yeah, like that. Another, that is take here value, that is 3. समजा आपण x ची किंमत जर 3 घेतली तर काय होईल, that is x is equal to 3. Put in equation, put in equation, that is x minus y is equal to 1. Then that is 3 minus y is equal to 1. Minus y is equal to 1 minus 3, transfer it, minus y is equal to minus 2. Then minus minus plus y is equal to 2. Then put here, that is y, the value of y is equal to 2, that is we get order pair 3 2 3 2. Again take any one value. Here is 2 values are positive and one value given, that is here minus 2. So we get, that is put x is equal to minus 2, x minus y is equal to 1. Then minus 2 minus y is equal to 1, minus y is equal to 1 plus 2. Then minus y is equal to 3, y is equal to minus 3. की नेहमी संख्येला जायचं, y is equal to minus 3. Here is minus 3 minus 3. Then we get order pair minus 2 minus 3. अशा प्रकारचा हा तक्ता पूर्ण करायचा. कशा करता, टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ दॅट इक्वेशन. त्या समीकरणाचा जर आपल्याला आलेख काढायचा असेल तर सुरुवातीला हा टेबल पूर्ण करायचा असतो. त्यानंतर दुसरा टेबल आहे, दुसरा टेबल 2x minus y is equal to 3. याला पण आपल्याला अशाच प्रकारे सॉल्व करता येईल. दॅट इज टेक व्हॅल्यू ऑफ x and x. Here x is equal to 1, that is x is equal to 1. The equation 2x minus 6y is equal to 3. Here x is equal to 1. 2 multiplied by 1 minus 6y is equal to 3. 2 minus 6y is equal to 3. Then
minus 6y is equal to 3 minus 2 minus 6y is equal to 1. Then 6y, that is y is equal to minus 1 by 6. Y is equal to minus 1 by 6. Here is minus 1 by 6. It minus 1 by 6. 1 here minus 1 by 6 is the order pair. We get again take the value, that is x is equal to, suppose here 6 3, then x is equal to 3. Now 2x minus 6y is equal to 3. 2 multiplied by 3 minus 6y is equal to 3. 6 minus 6y is equal to 3. Minus 6y is equal to 3 minus 6. Then minus 6y is equal to minus 3. That is minus minus plus. 6y is equal to 3. Y is equal to 3 upon 6. That is 3 3 9 6. Y is equal to 1 by 2. So therefore y is equal to, that is 1 by 2. That is order pair 3 1 by 2. 1 by 2. Next, that is here, that is put here minus, suppose here 5. X is equal to minus 5. 2x minus 6y is equal to 3. That is 2 multiplied by minus 5 minus 6y is equal to 3. Minus 10 minus 6y is equal to 3. Minus 6y is equal to 3 plus 10 minus 6y is equal to 13. Y is equal to minus 13 by 6. So therefore value of y is equal to minus 13 by 6. Here order pair minus 5 minus 13 by 6. अशा प्रकारची या ठिकाणी आपल्याला ऑर्डर पेअर मिळते. हा झाला टेबल क्रमांक 2. तर एक लक्षात घ्यायचं आहे, जेव्हा आपल्याला त्या दिलेल्या समीकरणाचा ग्राफ काढायचा असतो तेव्हा आपण ह्या किमती अशा घ्यायच्या की जेणेकरून आपल्याला जे उत्तर येईल y ची किंमत येईल ती पूर्णांक संख्या येईल. आपण या ठिकाणी टेबल कंप्लीट करण्याच्या दृष्टीने आपल्या मताने किमती घेतल्या. जसं आपल्याला भाषामध्ये एखादा प्रश्न असतो, निबंध लिहा, निबंधाचा विषय दिला असतो आणि त्या निबंधाच्या विषयावर आपल्याला आपलं मत व्यक्त करायचं असते. अशाच प्रकारचं आपल्याला समीकरण दिलं असते. त्या समीकरणामध्ये एक ची किंमत आपणच घ्यायची, आपल्याला y ची किंमत मिळते आणि दोन्ही किमती मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी ऑर्डर पेअर तयार होते. त्याला म्हणतात सोल्युशन ऑफ दॅट इक्वेशन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेन वी कॅन ड्रॉ ए लाईन ऑफ दॅट इक्वेशन देन वी गेट सोल्युशन. त्याला सोल्युशन का म्हणतात? द गिवन व्हॅल्यू सॅटिस्फाय द इक्वेशन. सो देअरफॉर इज कॉल्ड सोल्युशन सेट ऑफ दॅट इक्वेशन. तर अशा प्रकारचे टेबल आपल्याला कंप्लीट करायचे. ग्राफ काढत असताना कमीत कमी 3 व्हॅल्यू घ्यायच्या. जास्तीत जास्त किती घेऊ शकता, परंतु किमती घेत असताना आपल्या ग्राफ पेपरवरती ज्या प्रकारच्या किमती मावत असतील, काढता येत असतील तशा प्रकारच्या किमती आपण घ्यायला पाहिजे. इथे आपण टेबल कंप्लीट करण्याच्या दृष्टीने किमती घेतल्या आणि म्हणून आपले उत्तर जे आहे ते अपूर्णांकात आले आहेत. परंतु थोडा माइनटली विचार करायचा की येणारं उत्तर हे पूर्णांकात असेल. अशा प्रकारचे टेबल आपल्याला कंप्लीट करता येतात. आता आपण नुकतंच ग्राफ काढण्याच्या दृष्टीने टेबल पूर्ण केले. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्व द सायमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली. ग्राफिकल मेथडचा वापर करून सायमल्टेनियस इक्वेशन आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल x plus y is equal to 6, x minus y is equal to 4. Now first again to complete the table of both the equation. Here first equation x plus y is equal to 6. आता सांगितल्याप्रमाणे एकच्या किमती आपल्याला ठरवायच्या असतात. आपल्याच मताप्रमाणे एकच्या किमती घ्यायच्या, y त्यावर आपल्याला y ची किंमत मिळते. समजा आहे तर x ची किंमत 1 घेतली, that is x is equal to 1. put here 1 plus y is equal to 6. y is equal to 6 minus 1. y is equal to 5. बरोबर, y is equal to 5. here is 5. we get order pair 1 5. त्या ऑर्डर पेअर आपल्याला क्रमिक जोडी ऑर्डर पेअर 1 5 मिळाली. सेकंड इथे here is -3 like that. here x is equal to -3.
then x plus y is equal to 6, that is minus 3 plus y is equal to 6, y is equal to 6 plus 3, y is equal to 9, y is equal to 9. इथे 9 minus 3 9, minus 3 9 is the order pair. Next, take here, suppose here 5, put x is equal to 5 in equation, x plus y is equal to 6, 5 plus y is equal to 6, y is equal to 6 minus 5, y is equal to 1. Here is 1. We get order pair 5 1. अशा प्रकारचा टेबल पूर्ण करायचा. आपल्याच पताने किमती घ्यायच्या, जेवढ्या किमती आपण पूर्णांकात घेऊ तेवढे उत्तर आपले पूर्णांकात येतील. त्याच्यानंतर सेकंड टेबल x minus y is equal to 4, x minus y is equal to 4. इथे तशाच प्रकारे किमती घ्यायच्या, that is x is equal to suppose here 3, that is x is equal to 3, then x minus y is equal to 4, 3 minus y is equal to 4, minus y is equal to 4, minus 3 transfer, minus y is equal to, that is 1, y is equal to minus 1. चिन्ह नेहमी संख्येला द्यायचं असते. y is equal to minus 1, that is here is minus 1, 3 minus 1 is the order pair. We get here 3 minus 1. Next value, suppose here that is 2, that is x is equal to 2, x minus y is equal to 4, 2 minus y is equal to 4, minus y is equal to 4 minus 2, minus y is equal to 2, again y is equal to minus 2. Here minus 2, 2 minus 2 is the order pair. Now next, here again given, suppose here minus 1, that is x is equal to minus 1, x plus y, x minus y, x minus y is equal to 4, that is minus 1 minus y is equal to 4, minus y is equal to 4 plus 1, minus y is equal to 5, y is equal to minus 5. Here is minus 5, minus 1 minus 5 is the order pair. अशा प्रकारच्या किमती कॅल्क्युलेट करायच्या. आपणच किमती घ्यायच्या, त्या किमती त्या समीकरणामध्ये पुटअप करायच्या. एक ची किंमत घेतली आपल्याला y ची किंमत मिळते. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी ऑर्डर पेअर तयार होते. हा झाला तुमचा तक्ता, हा झाला तुमचा टेबल. या टेबलवरून आपल्याला काय करायचं आहे, ग्राफिकली त्याचा सोल्युशन सेट मिळवायचा आहे. नाउ फर्स्ट हियर इज, दॅट इज x and y axis, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 7 minus 8 minus 9. Here is also minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9. Clear? Now here is, that is a, we have learned in 9th class how to draw a graph. A horizontal line, the points, that is point O is the origin point, 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3. So therefore that is the horizontal line is said to be a x-axis, is said to be a x-axis, and vertical line, draw a vertical line. अशा प्रकारची एक vertical line जर काढली is said to be a y-axis, like that, that is minus 1 minus 2 1 2 like this. That is the vertical line is said to be a y-axis, horizontal line is said to be, that is the x-axis. When two lines are mutually perpendicular, then we get, that is the Cartesian coordinate system. That is Cartesian coordinate system. अशा प्रकारची आपल्याला एक सिस्टीम मिळते. त्या सिस्टीम आधारे आपल्याला उदाहरण सॉल्व करायचं आहे. इथे आपण x ॲक्सिस, y ॲक्सिस, x अक्षावरती संख्या घेतल्या, y अक्षावरती संख्या घेतल्या आणि या कार्टेशियन सिस्टीम वरती पॉइंट प्लॉट करायचे. सो देयरफॉर दॅट इज फर्स्ट टेबल 1 5, कोऑर्डिनेट 1 5. या ठिकाणी 1 5, x 1 इज द x ॲक्सिस, 5 इज द y ॲक्सिस. 1 इज द फर्स्ट. तर अशा प्रकारे टेबल कंप्लीट केले. त्या टेबलवरून
ग्राफच्या सहाय्याने सोल्युशन सेट आपल्याला काढायचा आहे. फर्स्ट प्लॉट दी पॉइंट ऑन दी ग्राफ. हियर फर्स्ट टेबल that is called order pair 1 5, x coordinate x axis, second coordinate y axis. अशा प्रकारे एक्स वाय कोऑर्डिनेट पेअर मिळते आपल्याला. पहिली किंमत जी दर्शवते एक्स अक्ष, दुसरी किंमत जी दर्शवते हे वाय अक्ष. दॅट इज 1 5. हियर इज 1 1, हियर इज 5. अशा प्रकारचा हा एक्स अक्षावरील 1 घ्यायचा, वाय अक्षावरील 5 घ्यायचा. दॅट इज द 1 5. हियर इज 1 5, इथे 1 5 1 5. अशा प्रकारची कोऑर्डिनेट पेअर प्लॉट करायची. प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर. सेकंड that is -3 9. Here is -3 plus 9. Here is 9. Also extend this graph. That is 9. That is -3 9. Here is -3 9 like that. इथे -3 9 -3 9. Clear? Again 1 5 1 5 1. Here is 5. Here is 1. अशा प्रकारचा 5 1 इथे अशा प्रकारचे पॉइंट प्लॉट करायचे. 5 1 हे झाले पहिल्या समीकरणाचे बिंदू आपण ग्राफ पेपरवरती प्लॉट केले. प्लॉट केल्यानंतर काय करायचं, सरळ ग्राफ काढून घ्यायचं, लाईन ओढून घ्यायची. अशा प्रकारची या ठिकाणी रुलरचा वापर करायचा, स्केल पट्टीचा वापर करायचा आणि इथून अशा प्रकारची लाईन ड्रॉ करायची. अशी लाईन त्यामधून ड्रॉ करायची लाईक हियर इज. अशी लाईन काढल्यानंतर त्या रेषेच्या समीकरणाचं नाव x + y = 6. इथे त्या समीकरणाचं नाव लिहायचं x + y = 6. हा पॉइंट आणि हा पॉइंट. अशा प्रकारचा त्याचा आपल्याला सिंगल लाईन ग्राफ मिळेल, स्ट्रेट लाईन मिळेल. सो देअरफॉर सेकंड टेबल x - y = 4. त्यांचे पण सुद्धा पॉइंट घ्यायचे. फर्स्ट पॉइंट 3 - 1 ऑर्डर पेअर. दॅट इज 3 - 1 3 - 1 खाली. अशा प्रकारचा 3 - 1 3 - 1. नेक्स्ट पॉइंट 2 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 2 असा इथे 2 - 2 असा इथे 2 - 2. नेक्स्ट पॉइंट -1 - 5 -1 -1 -5. तो अशा प्रकारचा इथे -1 - 5 -1 - 5. अशा प्रकारचा दुसरा टेबल सुद्धा आपण पॉइंट प्लॉट केले आणि त्यातून सुद्धा अशी त्यामधून जाणारी एक लाईन काढून घ्यायची. अशा प्रकारची एक लाईन आपल्याला मिळेल. पॉइंट्स आर कॉलिनियर. अशी आपल्याला लाईन मिळते. हा पॉइंट, त्याच्यानंतर हा पॉइंट, त्याच्यानंतर हा पॉइंट आणि इथे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इथे आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळाले. जिथं छेदले असेल इथं आय थिंक 5 इथे 1. तर याचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काही तर इथे एक नाव देऊन द्यायचं. सपोज युअर पॉइंट पी. दॅट इज पॉइंट पी कोऑर्डिनेट. दॅट इज 5 1. अशा प्रकारचा आपल्याला त्याचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळतो आणि तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट दॅट इज द सोल्युशन सेट ऑफ दॅट इक्वेशन. त्या समीकरणाचा उकल संच आपल्या ठिकाणी मिळते आणि म्हणून सोल्युशन सेट ऑफ द इक्वेशन xy is equal to that is 5 1. by using graphical method to solve the Simon's equation. अशा प्रकारे आपल्याला एक सामायिक समीकरण ग्राफ मेथडचा वापर करून त्याच्यावर सुद्धा आपल्याला उकल संच काढता येतो. ही सेट टू बी ग्राफिकल मेथड. क्लियर? that is x plus y is equal to 6. That is here 5 plus 1 is equal to 6. 6 is equal to 6. LHS is equal to RHS. So therefore satisfy the equation of given value. There is said to be solution set of that equation. आणि म्हणून x solution set xy is equal to 5 1 अशा प्रकारचे उत्तर आपल्याला कॅल्क्युलेट करता